চাল পঙ্গুল ঘয়তে গিরি जत की पातमहं वंदे परमानंद माधव जगमन मोहन संकट हरि हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी जगमन मोहन संकट हरि हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी जगमन मोहन संकट हरि हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी 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 जगमन मोहन संकट हरि हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी जगमन संकट हरि हे गिरिधारी तुमी कृष्ण मुरारी धनुर्धारी राम तुमी बंशीधारी भक्त जना नाम रेखेछे कृष्ण प्राणरा धनुर्धारी राम तुमी बंशीधारी भक्त जना नाम रेखेछे कृष्ण प्राणना आमार बहिरंगे राय अंतरंगे श्याम दुए मिले एक हलो गौर गुणधाम आमार बहिरंगे राय अंतरंगे श्याम दुई मिले एक हलो गौर गुणधाम आमार गौर गुणधाम आमार निताई गुणधाम आमार गौर गुणधाम आमार निताई गुणधाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नदियारी पथे पथे हरि नाम निये मुखे चलो मन गौर देश जाबो हरे मन आमार कृष्ण नामे पागल हब हरे मन आमार हरि नामे पागल हब नदियारी पथे पथे हरि नाम निये मुखे चलो मन गौरी देश जाबो हरे मन आमार कृष्ण नामे पागल हब हरे मन आमार हरि नामे पागल हब हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे वासुदेव अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नमो नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नम नारायण जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं नमो नारायणं जानकी वल्लभम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय निताई गो सीताना कृष्ण प्रेमानंदे हनिताई गौर हरि बो हरि 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 बो श्री गुरु निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बो हरि बो हरि 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 बो हरि बो हरि बो जय निताय गो सीताना प्रेमानंदे हरि हरि जय निताय गो सीताना
वन्दे हरि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयतो गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भर सम्बोधे पदं पूजायते नमो। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानो गौरायते। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णुवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदेशे नमो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो।
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী তং নমামি হরিতে। वृंदावे तुलसी देवै प्रियावै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रतै नमो नमः। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्वी कग्निधारी श्री राधा विनती हरि जीव की जय जय। तत्परे श्री गुरु श्रीमद भक्ति वेदांत वदन गोस्वामी महाराज की जय जय जय। नितल विष्णु पादष्टतर शतस्य श्रीमद भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय जय जय। नितल विष्णु पादष्टतर शतस्य श्रीमद भक्ति विज्ञान सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय जय जय। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय जय जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदो की जय जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन श्री ब्रजमणि मंडल की जय जय। गंगा जमुना तुलसी भक्ति देवी की जय जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय जय। श्री सिंह बराह देव की जय जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय जय। सिद्धानंद गौड़ी मठ तत्सांग धाम की जय जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। अनंत कोटि संकीर्तनाचार्य वृंद की जय जय जय। श्री राधा रमण लाल की जय जय जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय जय जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय जय। श्री राधा गोविंद की जय जय जय। श्री वृंदावन धाम की जय जय जय। जमुना मैया की जय जय जय। वर्षण धाम की जय जय जय। वर्षण वाली श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। समवेत भागवत कथम रागी भक्त वृंद की जय हो जय जय। सकल भक्त वृंद शाश्वत गान की जय। श्री गुरु निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरे कृष्ण। शास्त्रेर प्रारंभे करी मंगलाचरण आद्य गुरु माता
পিতার চরণ পিতার চরণ দীক্ষা গুরুর পাদ পদ্মে দীক্ষা গুরুর পাদে পদ্মে করিনু প্রণাম আমি করিনু প্রণাম যার কৃপায় হৃদয় মাঝে পাইনু হরিনা আমি পাইনু পাইনু হরি শিক্ষা গুরুর চরণ তলে শিক্ষা গুরুর চরণ তলে প্রণাম জানা প্রণাম জানা যার কৃপা গুণে কণ্ঠ ভরে হরিনাম গুণগান হরিনাম গুণ গায় বন্দনা করি যত বন্দনা করি যত বৈষ্ণবের বৈষ্ণবের ভক্ত গুরু বৈষ্ণবের পদধূলি আমার শিরভূষণ আমার শিরভূষণ সমাগত ভক্ত বৃন্দে সমাগত ভক্ত বৃন্দে বন্দনায় আমি করি বন্দনায় আমি করি ওই রাচরণ যুগলে আশ্রয় দিয়ে প্রেমানন্দে বলুন হরি হরি একবার বলুন হরি 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 বল 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 শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি কলিযুগ পাবন অবতার পরম প্রেমময় পরম করুণাময় শ্রী শ্রী গৌরহরির অনুকম্পায় শ্রী শ্রী রাধা মাধবের অহেতুকি করুণায় আজকে ভগবান শ্রী রাধা গোবিন্দের আগমন উপলক্ষে এবং শ্রী হরিমন্দির হরিবাসরে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীমৎ ভাগবতীয় রসযজ্ঞের যে আয়োজন, সেই শ্রীমৎ ভাগবতীয় রসযজ্ঞের প্রারম্ভে আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব পরিব্রাজক আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি বেদান্ত বোধন গোস্বামী মহারাজের চরণ কমলে এই দাসাধামের অনন্ত কোটি কোটি সাষ্টাঙ্গবৎ প্রণাম নিবেদন করি। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। অতঃপর ভগবান শ্রী গোবিন্দের চিত শক্তির মূর্ত বিগ্রহ সকল বৈষ্ণব চরণে এই দাসাধামের অনন্ত কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল। প্রণাম নিবেদন করি সমাজ শ্রেষ্ঠ সকল ব্রাহ্মণ চরণে। প্রণাম নিবেদন করি সকল সমবেত ভাগবত কথা অনুরাগী ভাগবত অমৃত পিপাসী সকল ভক্ত পিতামাতা গণের চরণে। বিশেষ করে পরমারাধ্যা শ্রীমতী রাধা রানীর অংশ সম্ভূতা পতি পরায়ণা বাৎসল্য রস আধার ভক্তিমতী মায়েদের চরণ কমলে। শ্রী গুরু নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল হরি বল হরি বল। আমরা এই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ জীব, আমরা এই পৃথিবীর
যত জীব রয়েছে শাস্ত্র উল্লেখ করেছেন 84 লক্ষ জনিতে জীব এই জগতে বিচরণ করেছিল, করে চলেছে বা ভবিষ্যতে করবে। তার মধ্যে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, সমাজ শ্রেষ্ঠ এবং জীব শ্রেষ্ঠ। আমরা এই মনুষ্য সমাজ, এই মানুষ সর্বদাই আমরা কিছু না কিছুতে ব্যস্ত। আমরা কর্মের মধ্যে এত ব্যস্ত যে জীবনের কোন জিনিসটা খুঁজে নিতে হবে, জীবনে কোন জিনিসটা পেতে হবে, কোন জিনিসটা পেলে আমাদের সব পাওয়া হয়ে যাবে, সেই তৃষ্ণা মেটানোর ইচ্ছে আমাদের কই। তাই শাস্ত্র বলছেন সম্পূর্ণ চেতনাময় বিশ্ব খুঁজে চলেছে অবিরাম, কিন্তু কোনটা সেই জিনিস, কোনটা সেই বস্তু, আর কোনটা সেই আমাদের মূল লক্ষ্য, কি আমাদের ছিল, সেই জিনিসটা কি আমাদের ছিল, হারিয়ে গেছে, যাকে আমরা খুঁজে চলেছি অবিরাম। প্রেমানন্দে হরি হরি বল। যান্ত্রিক গোলযোগ হতেই পারে, আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করি। এই উঁচু আসনে বসিয়েছেন, আপনারা কৃপা করে এই অধমকে যদি আপনারা কৃপা দৃষ্টি দিয়ে আপনাদের চরণ রজ দিয়ে আশীর্বাদ না করেন, তাহলে কেমন করে সেই হরি কথা বলার সাহস আমার হবে। তাই আপনারা যারা এই আসনে এসে বসেছেন, কিংবা যারা এখনো এসে বসতে পারেননি, তাদের চরণে অধমের প্রার্থনা, কৃপা করে আসুন এই অঙ্গনে এসে যে অমৃত কথার আসর বসিয়েছেন সত্যিও পরম সত্যিও গোকুল প্রভু, আপনাদের সবাইকে প্রার্থনা জানাই এই ভাগবতের সম্মুখে এসে ভাগবত ভগবানের প্রতি আমাদের যদি শরণাগতি না হয়, ভাগবত ভগবানকে যদি আমরা ভগবান বলে না স্বীকার করতে পারি, তাহলে এই জগৎ সংসার আমরা অনেক কর্ম করে যাব, কিন্তু সেই কর্মের উদ্দেশ্য আর কর্মের ফলটুকু উপলব্ধি করতে পারবো না। তাই আসলে যে কথা বলছিলাম, যে এই প্রশ্ন আমাদের মনের ভেতরের প্রশ্ন নাকি শাস্ত্রের প্রশ্ন, শাস্ত্র বা কেন আমাদের প্রশ্ন করবে। ছোটবেলা থেকে বর্ণ পরিচয় পড়ে আমরা মানুষ হয়েছে। বিদ্যাসাগরের লেখা বর্ণ পরিচয় কে পড়েনি? সবাই পড়েছে। কিন্তু বর্ণ পরিচয়ে শেষ পৃষ্ঠায় লেখা ছিল চুরি করা বড় দোষ। কিন্তু এই জগৎ কি, যত শিশু, প্রত্যেকটা শিশুই তো পড়াশোনা করেছে, তারা কি শাস্ত্র বাক্যটাকে অন্তস্থ করতে পেরেছে, নাকি উপলব্ধি করতে পেরেছে, নাকি মানতে পেরেছে? যদি মানতে পারত, তাহলে এই সংসারে কোনো অন্যায়, অবিচার, অনাচার থাকতো না। তাই শাস্ত্র বলছেন যে আমরা যে কিছু খুঁজে চলেছি, সেটা শুধু কি আমি জিজ্ঞেস করছি, নাকি আপনাদের মনের ভেতরেও সেই প্রশ্ন রয়েছে, নাকি শাস্ত্র আপনাদেরকে জানতে চাইছে আপনাদের কাছে, তোমরা কি জানো সেই কথা? অথ দশমিন ব্রহ্মপুরে দরম পুণ্ডরে গঙ্গে সোমা দরস্মিন দরকশস্থস্মিন যদন্তর তদলেশব্দম। বেদও আমাদের কাছে প্রশ্ন করছেন, কি খোঁজ করছো, কেনই বা খোঁজ করে চলেছো, কোথায় ব্যথা আছে, না জেনে না বুঝে কি হবে তা খোঁজে। উত্তরে বলছেন, আমরা তো তার উত্তর দিতে পারিনি, তাই তিনি নিজেই উত্তর বলছেন। এক নগরে
এক গৃহ আছে, এক গৃহের সম্মুখে এক অঙ্গন আছে। সেই অঙ্গনে তিনি নিরন্তর খেলা খেলে চলেছে। শাস্ত্র বলছে যে এই নগরে এক গৃহ আছে। এই গ্রামের মধ্যে অনেক বাড়ি রয়েছে, অনেক গৃহ রয়েছে। প্রত্যেক গৃহের অঙ্গনে মানে সামনে একটা মাঠ আছে, একটা অঙ্গন আছে, যেখানে সদ্যজাত শিশুরা যখন আস্তে আস্তে করে বড় হয়, 1 বছর, 1.5 বছর, 2 বছর, 5 বছর পর্যন্ত তারা ওই সামান্য একটা ছোট অঙ্গনের মধ্যে খেলা করতে থাকে, মায়ের চোখের সামনে, মায়ের নজরে নজরে। কিন্তু তারপরে যখন বড় হতে পারে তখন মায়ের নজর এড়িয়ে অনেক দূরে যেতে পারে। শাস্ত্র বলছেন যে এমনি করে এক নগরে এক গৃহ আছে, গৃহের এক অঙ্গন আছে, সেই অঙ্গনে তিনি নিরন্তর খেলে চলেছেন। কে গো, কার কথা বলছেন? আমাদের মহাজনেরা লিখেছেন, গাইছেন, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছ, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছ, খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছ। প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছ। শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে। ভাঙিছ গড়িছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আন মনে খেলিছ। প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট। চলেছেন গো, সেই কথাই জানতে হবে। যে শাস্ত্র বলল এক নগরে এক গৃহ আছে, সেই নগরটা কোথায়? সেই নগরটা কোথায় বাবা? যদি আমরা সেই নগরটাকে চিনতে না পারি তাহলে সেখানে গৃহ কেমন করে খুঁজে পাবো, গৃহের অঙ্গন কি করে খুঁজে পাবো, আর গৃহের অঙ্গনে যে খেলে চলেছে তাকে কেমন করে খুঁজে পাবো বাবা? তাই নগর হলো এই দেহ। আমরা এই দেহ মাঝে একজন বাস করে আছেন, সেই নগর হচ্ছে সেই দেহ, আর দেহের মধ্যে রয়েছে সেই মন্দির, গৃহ রয়েছে। গৃহ মন্দির কোনটা? আমাদের হৃদয় মন্দির। আর সেই হৃদয় মন্দিরের অঙ্গনে সর্বদা নীতি নীতি তিনি খেলে চলেছেন নতুন খেলা। বাবা মায়েরা যারা শ্রবণ করছেন, যে
তিনি নীতি নীতি মানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খেলা খেলে চলেছেন, কোনদিনের সঙ্গে মেলে না। আমরা চাই প্রতিদিন আমরা সুখী হই, প্রতিদিনই আমরা আনন্দ পাই, প্রতিদিনই এমন কৃষ্ণ অমৃত নামের সাগরে ভেসে বেড়াই, কিন্তু হয় কোথায়? তিনি নিরন্তর খেলে চলেছেন যে আমাদের সেই পরম করুণাময় করুণা ঘন বিগ্রহ ভগবান শ্রী গোবিন্দ। আমরা তাকে চিনতে পারলাম। আমাদের এই দেহ নগরের মধ্যে যে হৃদয় মন্দির রয়েছে, সেই হৃদয় মন্দির গৃহে এক অঙ্গনে তিনি নিরন্তর খেলে চলেছেন। আর আমরা খুঁজছি কোথায় গো বাবা? তিনি কোথায় খেলে চলেছেন? আমাদের এই হৃদয় মন্দিরের অঙ্গনে। আর আমরা খুঁজে চলেছি বাইরে, কোথাও মন্দিরে গিয়ে খুঁজছি, কোথাও যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত হয়েছে সেখানে গিয়ে খুঁজছি। কি দিয়ে খুঁজছি বাবা? কি দিয়ে খুঁজছি? আমাদের খোঁজার জিনিসটা কি? সেগুলো কি আমার না কারো দেওয়া? পরম করুণাময় শ্রী গোবিন্দের কৃপা যদি না হতো বাবা, আঁকা থাকতো চোখ। এমন অনেক চোখ আঁকা রয়েছে, অনেক মানুষ রয়েছে যাদের চোখ আঁকা আছে কিন্তু চোখের দৃষ্টি নেই, দেখতে পায় না। এমন কান আছে কিন্তু শুনতে পায় না, মুখ আছে, জিহ্বা আছে কিন্তু কথা বলার ভাষা নেই। কার কৃপায় আমরা পেলাম সেই সমস্ত কিছু? কি কি পেলাম তার কাছে? আমরা মাতৃ জঠর থেকে এই দেহ পেলাম, এই পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হলাম, আর দেখতে পেলাম সমস্ত কিছুই ভালোই রয়েছে। কি কি দিয়েছেন? 10টা ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এই 5টা হচ্ছে জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর কর্মেন্দ্রিয় 5টা রয়েছে। এই যে হাত, পা, পানি, পায়ু, উপস্থ, এইগুলো নিয়ে আরো 5টা। কিন্তু এই 10টা দিয়েই ভগবান সন্তুষ্ট হননি, আরো দিয়েছেন। কি দিয়েছেন? যে চোখ দেখে ভাবতে শুরু করবে কোথায়, সেই ইন্দ্রিয় দিয়েছেন, যে একাদশ ইন্দ্রিয় যাকে বলি আমরা, মন দিয়েছেন। আর সেই মন দিয়েও সন্তুষ্ট হননি, তারপরেও দিয়েছেন বুদ্ধি দিয়েছেন। কিন্তু কোনটা শ্রেষ্ঠ? কাকে দিয়ে আমরা, কোন জিনিসটা দিয়ে ভগবানকে খুঁজতে যাব? আমরা যদি তাকে চিনতে না পারি, তাকে যদি বুঝতে না পারি তিনি কেমন, তার স্বরূপ কেমন, তাহলে তাকে খুঁজবো কেমন করে, জানবো কেমন করে? আর সেই জানার ইচ্ছা যদি আমাদের না হয় বাবা, এরকম হাজার হাজার বার আমরা কীর্তন সংকীর্তন সব শ্রবণ করব, ভাগবত কথা শ্রবণ করব, কিন্তু আমাদের মধ্যে সেই চেতনা আসবে না। যদি উপলব্ধি না হয় আমরা কি খুঁজে চলেছি আর আমাদের কি খোঁজা উচিত, ঈশ্বরের, ভগবান শ্রী গোবিন্দের, পরমেশ্বরের স্বরূপটা যদি আমরা চিনতে না পারি, কি স্বরূপটা, কেমন দেখতে? শুধুই কি ত্রিভঙ্গ মুরারি, নাকি আমার দুহাত তুলে ভগবান গৌরনিতাই হয়ে এসেছেন, নাকি শালগ্রাম শিলারূপে এসেছেন, নাকি শ্যাম সুন্দর রূপে এসেছেন, নাকি রাধা মাধব রূপে এসেছেন? কোন রূপে আমরা তাকে পেতে পারবো? তাকে দেখা মাত্রই আমাদের 3টি স্বরূপ খুঁজতে হবে। কেমন করে খুঁজবো? সেই যদি আমরা খোঁজার জিনিসটা না জানতে পারি, স্বরূপটা যদি না চিনতে পারি, তবে কেমন করে খুঁজবো? তাই শাস্ত্র উল্লেখ করে আমাদের কাছে, আমাদের কানে কানে বলছেন, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদির আদি গোবিন্দম সর্বকারণ কারণম। বলে তিনি সর্বকারণের কারণ। আমরা ভাবছি আমরা করছি বলেই তো সমস্ত কিছু হচ্ছে, আমরা করছি বলেই আমরা খেতে পাচ্ছি, আমরা কর্ম করছি বলেই আহার জোটাতে পারছি, আমরা কর্ম করছি বলেই ঘর বাড়ি হচ্ছে, আমরা কর্ম করছি বলেই এই বিশ্ব সংসার টিকে আছে।
কিন্তু সেখানে আমি আর আমিত্ব যদি থেকে যায় বাবা, তাহলে আর সেই কাজ আর আমার থাকবে না। এমন করে আমাদের শিখতে হবে, কেমন করে আমাদের সেই তত্ত্বটাকে জানতে হবে, সেই স্বরূপটাকে চিনতে হবে। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সৎ চিত আনন্দ বিগ্রহ, ভগবানের তিনটি স্বরূপ বাবা। এক হলো সত্য, সৎ। সত্য কাকে বলে? যা ছিল, যা বর্তমানে আছে এবং যা ভবিষ্যতে থাকবে। কিন্তু আমরা যারা এখানে উপনীত হয়েছি, আমরা ছিলাম কি বাবা? আমরা কি এই জায়গায় বা এই পৃথিবীতে ছিলাম? ছিলাম না। আছি এখন, কিন্তু থাকবো কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। কোনো গ্যারান্টি আছে আমি 80 বছর বাঁচবো, আমি 90 বছর বাঁচবো? কোনো গ্যারান্টি আছে বাবা? কোনো গ্যারান্টি নেই, কোনো নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ভগবান যখন পৃথিবী ছিল না, এই বিশ্ব সংসার ছিল না, যখন এই বিশ্বব্যাপী যে ব্রহ্মাণ্ড, এই সমস্ত কিছু ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। আর যখন এগুলো আছে তিনি আছেন, আর যখন এইগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও তিনি থাকবেন। সেই কথাই শাস্ত্র বলছে বাবা, সেই কথাই শ্লোকে বলছেন। কোন শ্লোক? ভগবান নিজ নিঃসৃত মুখে, মুখ নিঃসৃত শব্দগুলো দিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি হচ্ছেন সচ্চিত আনন্দ বিগ্রহ, তিনি পরম করুণাময় শ্রী গোবিন্দ। কিন্তু আমরা যদি খুঁজতে না যাই, তাকে যদি খুঁজতে না পারি, যেখানে তিনি বসে আছেন সেখানের দিকে তাকিয়ে শুধু বাইরের দিকে তাকাই, বাইরে তো খালি মোহ আর মায়া। কি বাবা? যা দিয়ে আমরা সবকিছু ভুলে থাকি। কিন্তু অর্জুনকে ভগবান সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত সৈনিকেরা যুদ্ধ করছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে, এদিকে পাণ্ডব আর ওইদিকে কৌরব, মাঝখানে অর্জুনের রথকে নিয়ে গিয়ে ভগবান মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে কথা শোনাচ্ছেন। কেন? শেখাচ্ছেন, শিক্ষা প্রদান করছেন। কোন শিক্ষা? আমরা কি সেই শিক্ষা নিতে পেরেছি বাবা? আমরা কি সেই শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছি? আমরা কি সেই শিক্ষাকে কখনো আপন করে নিতে চেয়েছি? আমরা শুধু ধরে রয়েছি সেই জড়জাগতিক শিক্ষাগুলো, যেখানে বারবার আমাদেরকে সেই মোহমায়ার মধ্যে ডুবিয়ে ফেলছে আমাদের সেই শিক্ষাগুলো। শাস্ত্র বলছেন, প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে বিদ্যা মধ্যে রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিয়া। বিদ্যা নাহি বিদ্যা নাহি মহাপ্রভু আমার করুণাময় শ্রী গোবিন্দ, তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়ে রায় রামানন্দের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন এই ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞানী, যার জ্ঞানের অভাব ছিল না। কিন্তু মহাপ্রভু পরীক্ষা করতে রায় রামানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন, এই জগৎ সংসারে কোন বিদ্যা সার আর কোন বিদ্যা অসার? রায় রামানন্দ চিৎকার করে সকল সংসার মাঝে বলেছিলেন, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিয়া। কি বাবা, স্বীকার করবেন তো নাকি? যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বলবেন যে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহিয়া। বলছে কৃষ্ণ ভক্তি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কারণ কি? এই জগৎ সংসারের বিদ্যা তো শুধুমাত্র মায়ার বৈভব, মায়ার দাস করে রাখে। দেখবেন আজকে যিনি সবজি চাষ করেছেন, সবজিতে ভালো করে ঔষধ দিয়ে সবুজ টকটকে নিয়ে এসে তুলে বাজারে বিক্রি করছে, দাম বেশি পাবে।
আর সেই সবজিগুলো যে খাবে সে কি আর বুঝতে পারবে যে ওখানে দুদিন আগে বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়েছিল? বেশ সবুজ দেখেই আমরা আগে নিয়ে নিই, বা বাজারের সব থেকে ভালোটা বাড়ি নিয়ে যাব। আর শুধুমাত্র চাষে নয়, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে আমি আর আমারটা বুঝে নেওয়ার জন্য পৃথিবী ঠকে যাক ঠকুক, কিন্তু আমি যেন ভালো থাকি। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। আমি যদি সবজিটা বিক্রি করে মাছ কিনে আনি, ওই মাছেও যে একই ব্যাপারই দেওয়া আছে। যদি মাছ বিক্রি করে অন্য কিছু কিনে আনি, তাতেও যে ওই দেখবেন 1.5 মাস 45 দিনেই 3.5 কেজি 4 কেজি হয়ে যাচ্ছে। কি করে? তাতে কি দেওয়া হচ্ছে, খাবারের ভেতরে কি দেওয়া হচ্ছে আমরা খোঁজ করে দেখেছি? আমরা হাসপাতালে যাওয়ার বেলায় কিন্তু খোঁজ করি না, কেন আমার এমন হয়েছে, কি খেয়ে আমার এমন হয়েছে। আমরা শুধু তখন খুঁজি আমার কেমনে ভালো হয়ে যায়। আজকে দেখুন না, চোখ খুলে এত ক্যান্সার গ্রামাঞ্চলে ছিল না বাবা, ছিল, কিন্তু এখন দেখবেন গ্রামে গ্রামে কিছু মানুষ আহত নিহত হচ্ছেন, মানে এই রোগাগ্রস্ত হয়ে। কারণটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে কেন এমন হচ্ছে। আমরা তো বিজ্ঞান তো অনেক এগিয়েছি, কিন্তু মৃত্যুকে কি আটকাতে পেরেছি বাবা? আমাদের বিচার করতে হবে। তাই শাস্ত্র কথা আমাদের শুনতে হবে যে সত্য কিনা, যে কৃষ্ণ বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা কিনা, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। তিনি জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা কৃষ্ণ ভক্তি যদি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হলো, তাহলে এই জগতে যে এত শিক্ষা গ্রহণ করছে সেটা কি? কি মা? তাই তো আপনাদের প্রশ্ন হবে, তাহলে অ আ ক খ কেন পড়বে ছেলে মেয়ে? তার থেকে ওই কৃষ্ণ বিষয়ক বিদ্যা নিলেই হয়ে যাবে। বিদ্যা গ্রহণ করতে গেলে প্রথমে তার জন্য ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, তার জন্য সক্ষমতা অর্জন করতে হবে, যাতে সে এই কৃষ্ণ বিষয়ক বিদ্যাটাকে বুঝতে পারে। তার জন্য বর্ণ পরিচয় পড়তে হবে, সহজ পাঠও পড়তে হবে, কিশলয় পড়তে হবে, এবং সাথে সাথে ভগবানকে চিনতে হতে হবে, চিনতে পারতে হবে। তা কেমন করে হবে তা শাস্ত্র বলছেন, শাস্ত্র দিয়ে উল্লেখ করব, আপনারা কৃপা করবেন। শাস্ত্র বলছেন, জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, মায়ার বৈভব, অনিত্য সংসারে মোহ জনমিয়া, কৃষ্ণ ভজনে বাধা, জীবকে করায় গাধা। আমার কথা নয় বাবা, বলছি যে এই জড় জগতের বিদ্যা কেবলমাত্র মায়ার বৈভব, যা আমাদের এই অনিত্য সংসারে কি করে? মোহ জন্মায়। এই সংসারীকে আপন করে আমরা আঁকড়ে ধরে থাকি, কিন্তু এমন কোন ঝড় আসবে, এমন কোন বন্যা আসবে, এমন কোন খরা আসবে, এমন কোন ভূমিকম্প আসবে, আমি ঘরের খুঁটি যতই আঁকলে ধরে থাকি না কেন, আর ওই ঘরটাকে আটকানো যাবে না। সময় আসলে তখন সমস্ত কিছুই লয় প্রাপ্ত হবে। আমার আর আমার বলে যাকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি, সেই আমার আর আমার থাকবে না বাবা। তাই অর্জুন যখন ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে শরণাগত হয়েছে, আমাদের শরণাগত হওয়ার কি দরকার, তাই না বাবা? যে আমরা যদি বুঝতে পারি অর্জুন কে, অর্জুন কেন তার নাম হলো, অর্জুন কেন ভক্ত হলো, তবে আমরা অর্জুনের মতো হতে চাইবো, না হলে কেন হব? অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছেন বিষাদগ্রস্ত হয়ে, দুঃখগ্রস্ত হয়ে, শোকাগ্রস্ত হয়ে, গান্ডীব মানে ধনুকটা ত্যাগ করে বসে পড়েছেন রথের উপরে ধপাস করে। কি বাবা, আমাদের এই সংসারে এমন হয় না? আমরা কখনো কখনো যাকে খুব ভালোবাসি, যে আমার খুব আপন, যাকে ছাড়া আমার পৃথিবীটা আমি কল্পনা করতে পারি না, সেই এমন ব্যথা দেয়, মনে হয় আর এই পৃথিবীতে বেঁচে লাভ নেই। সেই মুহূর্তে শুধুমাত্র অর্জুনের আসেনি, আমাদেরও আসে, কিন্তু আমরা এর পরেরটা আর খুঁজে নিতে পারি না। অর্জুন খুঁজে নিয়েছিলেন, ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে শরণাগত হয়েছিলেন, আর ভগবান তাই চিৎকার করে
বলেছিলেন অর্জুনকে যুদ্ধক্ষেত্রে, কি বলেছিলেন? হতবা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম জিত্বা ভক্ষ্যসে মহিম তস্মাৎ উত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়। অর্জুন, তুমি যুদ্ধ করো, যুদ্ধ করো, তুমি থেমে থাকো না, তুমি গান্ডীবটাকে নাও, যুদ্ধ করো। আমি যুদ্ধ করতে চাই না প্রভু। হে মাধব, হে কেশব, আমি যুদ্ধ করে কি করব? ওই যুদ্ধের ওপারে যারা রয়েছে, আমার শত্রু পক্ষে যারা রয়েছে, তারাই যে আমার গুরুদেব, তারাই যে আমার পিতামহ, তারাই যে আমার ভ্রাতাগণ, তারাই যে আমার আত্মীয়গণ। তাদেরকে আমি হত্যা করে কি করব? আমি কি লাভের জন্য আমি হত্যা করব? হত্যা করলে যে আমার পাপ হবে। অর্জুন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভগবানের চরণে যখন বলছেন, তখন ভগবান শ্রী গোবিন্দ বলছেন, তুমি যদি যুদ্ধ করো তাহলে তোমার জন্য পুরস্কার আছে। বলে কি পুরস্কার? অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন, কি পুরস্কার হে মাধব? আমার জন্য পুরস্কার আছে বটে, কিন্তু কি পুরস্কার? বলছে দুটো পুরস্কার আছে, যেটা তুমি নিতে পারো সেটা তোমার ইচ্ছে। বলে কি পুরস্কার? তুমি যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হও, ক্ষত্রিয় ধর্ম পালন করতে করতে যদি নিহত হও, তবে তুমি স্বর্গ লাভ করবে। তখন অর্জুন বলছেন, বাবা যে আমি স্বর্গ লাভ করে কি করব? স্বর্গ তো যতক্ষণ পুণ্য কর্ম থাকে ততক্ষণ স্বর্গবাস হয়, আর পুণ্য কর্ম ফল শেষ হয়ে গেলে আবার এই নরকে এসে পড়তে হবে। তাই আমি আসতে চাই না। ও, তাহলে তুমি স্বর্গে যেতে চাও না? না, স্বর্গে যেতে চাই না। তাহলে এক কাজ করি অর্জুন, তুমি তাহলে আরেকটা পুরস্কার পেতে পারো। কি পুরস্কার? তুমি যদি যুদ্ধে জয়ী হও তাহলে এই পৃথিবী লোকের রাজা হবে। আমরা যেমন সংসারকে আপন করে বসে আছি, সংসারটাকে আমার করে বসে আছি, অর্জুন কিন্তু বলছেন যে হস্তিনাপুরকে পাওয়ার জন্য আমি লড়াই করতে চলেছি, সেই হস্তিনাপুরকে আমি নিয়ে কিছুদিন না হয় রাজত্ব করলাম, কিন্তু আবার যদি শত্রু আক্রমণ করে আবার লড়াই করতে হবে। তাহলে এই লড়াই করতে করতে হয় আমি মরবো, না হলে অন্য কাউকে মারবো। তাতে তো কিছু লাভ দেখতে পাচ্ছি না। দয়াময়, আমায় কৃপা করে বলুন, এর থেকে আর কিছু শ্রেষ্ঠ দেওয়ার আছে কিনা আপনার কাছে? এর থেকে আর কিছু কি দেওয়ার আছে? এই দুটো বাদ দিয়ে আর কিছু কি আপনার কাছে আছে? তখন করুণাময় ভগবান বলছেন, ইষ্ট অসীমে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে তম। কি বলছেন? যে সব থেকে গূঢ় কথাটুকু তোমায় আমি বলবো অর্জুন, তুমি যখন এই দুটো নিতে চাও না, তাহলে তোমার জন্য, তুমি তো আমার ভক্ত, তাই তোমাকে না দিয়ে তো আমি থাকতে পারি না, তাই তোমাকে কিছু একটা দিতে হবে। সেটা কি? বলছে তোমার কানে কানে বলবো গোপন কথা। কি বাবা, আমরা যখন খুব দামি কথা হয় জোরে জোরে বলি নাকি গোপন করে বলি? ফিস ফিস করে বলি, কানে কানে। বান্ধবীকে গিয়ে, বন্ধুকে গিয়ে আমরা ফিস ফিস করে বলি যে ওই জানিস সেখানে ওই দোকানে চৈত্র সেল দিচ্ছে, ওই 50 টাকায় 70 টাকায় শাড়ি পাওয়া যাচ্ছে। আর বান্ধবী বলে বাবা তাহলে যাবো আমরা বিকেল বেলায় দুজনে, আর কেউ যেন না জানতে পারে। তাহলে আগে ভালো শাড়িটা সে নিয়ে চলে আসবে, তাই না মায়েরা? তেমনি করে অর্জুনকে ভগবান ফিস ফিস করে বলছেন, কি বলছেন গো? মন্মনা ভব মদ ভক্ত মদ জাজিমা নমস্কুরু মাম অবশ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়ায়াসিমে।